ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਮੈਡਮ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹੀ ਕੱਲ ਦਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਸੱਜਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗਜਰੇ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਲੁਕਸ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਈਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਯਾਦਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਗੁਲੂਕਾਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਮੀਨਾ ਅਸਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਕੁਦਰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੁਦਰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਮਾਲਕ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਈਂ ਕਤਰਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕਰ ਅਤਾ ਦੇਵੇਂ ਅਸਗਰ ਪਰਵਾਨਾ ਏ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਏ ਚਿੜੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਨੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ लेकिन अल्लाह का लख लख शुक्र है हमेशा फतह हक दी होती है वो साडा राखा भी होए ना अल्लाह कादर करीम रहीम सोना वो गफार सतार पालनहार भी है खालक कुल मखलूक दा है राखा करदा हर हर नाल प्यार भी है रोजी देंदा है कुल मखलूका ताई कोई चंगा ते भावें गुनाहगार भी है 10 असगर परवाना होर केड़ा जेड़ा दुखियां दा गमखार भी है रब ताला दी जात है जिहड़ी कि साडी हिफाजत करदी है पूरी दुनिया जो मर्जी कर लै ये अखीर फतह हक दी होंदी है प्यारे दोस्तों नाजरीन अज दा ईद दा दूसरा दिन लैके फिर आए हैं मैं असगर पहलवान रहमानी ते मेरे नाल ने समीना असलम ते कल बड़ियां हासे वाली गल्लां होईयां बड़ा इंजॉय किया छोटे छोटे बच्चे जिन्हें उन्होंने अपने फन का मुजाहरा किया असी खसूसी तौर पर फिर उन्होंने दोस्तों सारे अगर दरखास्त की कि तुसा कल जरूर सानू मौका देना है सब तो पहले जनाब रहमानी बरादरी पाकिस्तान का बहुत मोहतबर नाम साडे भाई जेड़े कि हमेशा अपने आप जिन्होंने पेश किया खिदमत खलक के हवाले नाल रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के बहुत काम किया रहमानी बरादरी पाकिस्तान के सदर बने फिर ओदी रहमत दे नाल अल्लाह दे करम ते फजल दे नाल अल्लाह ताला दी जात ने इन्हां सियासत दे विच MNA दा इलैक्शन लड़े गुजरांवाला दे विच बड़ी वड्डी सीट सिटी गुजरांवाला दे MNA दी सीट ते इलैक्शन लड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दी तरफों और पार्टी ने खुश हो के उन्हां नूं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन सिटी गुजरांवाला मुंतखब कीता और मैं वेख रहा हां इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा असीं वेखांगे असीं आखांगे कि साडे डॉक्टर साहब जिहड़े ने वो मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी महकमे दे हो गए इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दे खजाने दे विच कोई कमी नहीं वो चिड़ियां तो बाज मरवा दिंदा है नाल जनाब चौधरी जमशेद साहब सिविया साहब श्री मुशर्रफ विका दा पिंड सिविया चौधरी जमशेद साहब तो जियां नूं अगर तुसीं फिर खसूसी तौर ते कल आनंद माणिया ते फिर तुसीं सानूं मौका दित्ता ते नाल जनाब किंग ऑफ फोक भूमि शहजादा तुहाडीआं फरमाइशां ते नाल सेठ लियाकत साहब ते जी डॉक्टर साहब सुनाओ कल किवें दा लगा प्रोग्राम बड़ा मज़ा है कि तुहाडा प्यार सी तुहाडी चाहत सी जिहदी वजह तो अज भी असी जिहड़ा दोबारा इन्नी मसरूफियत विचों टाइम कढ के ते आए हैं सिर्फ ये इन्ना तुहाडे भाइयों का प्यार सी ते जिहड़े व्यूअर सन उन्होंने जिहड़े कमेंट दिते कल दे प्रोग्राम के हवाले नाल उहदी वजह तो दिल किया कि अज फिर पहलवान असगर का दीदार किया जाए बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब तुसीं हमेशा मान बख्शिया हमेशा साडे दिल नूं हौसला दिता है तुसीं हमेशा लोगों की खिदमत वास्ते अपने आप को पेश रखे मैं तुहानूं स्टूडेंट दौर तो जानना जो तुसीं स्टूडेंट्स हो उदों भी असी चूँकि थोड़े उम्र तो व्डे हाँ तो मैं पहलू जनरल सैकटरी रहमानी बरादरी पाकिस्तान बनया जिला गुजरांवाला का बनया फिर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान का जनरल सैकटरी बनना फिर तुहाडे नाल मिल के बहुत काम किया तुसीं हमेशा सपोर्ट किया इस रहमानी लफज नूं अपनी कौम नूं इन्हां लोगों नूं तुहाडा असीं तुहानूं धन्नवाद आखने आ शुक्रिया जिन्ना चौधरी साहब तुसीं सुनाओ कि जो ईद का दूसरा दिन आए तो कई बार वेख्या रोज़िया लोग इहे होंदे ने भुखा ढिड्डां विच यानी कि वो पेट जिहड़े खाली रख के जो ईद का दिन आउंदा उधरों लक्सीनियां खा लो किते पहुंच गया उत्थों कुछ खा लो वो फिर दूसरे दिन जिहड़े डॉक्टरां दे जिहड़े बड़े मारे ने आए होंदे ने तुहाडा भी इस तरह मामला नहीं बनया सब तो पहला ईद का दूसरा दिन मुबारक सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ दूसरे नंबर ते गल है कि सानूं ना तुसां खाण दी ताकत ना आ जाए
ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਢ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਨਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਬਸ ਸੇੜ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ। ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੌੜੀ? नहीं ये मजाक नहीं की थी, ये मेरी खुराक बड़ी सेठ साहब करते ठीक है, नॉर्मल जी खुराक है ते वे लोग इन्नी एज होने के बावजूद भी अलहमदुलिल्लाह फिट है माशाअल्लाह। ते खुराक दी कमी ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਖਾਪਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ? 20 ਸਾਲ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਜੀ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜੀ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਹਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਣ ਕਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਜੰਮਣ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਲੂਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਲਮ ਨਵਾਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਆਲਮ ਨਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਦੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਪੌਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸਦੀਕ ਮਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਲਮ ਨਵਾਰ ਖੁਦ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਉਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਲਮ ਵਹਾਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਜੀ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਦੱਸ ਹਾਏ ਸਕਦਾ। ਹਾਏ। ਗਫਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁੱਸੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ ਐਵੇਂ ਬੁੱਝ ਚੱਲਿਆ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ
ਵਾਲਾ ਦੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਮੇਲਾ ਮੇਲੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ, ਨਬੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਇਮਾਮਜ਼ਾਦੇ ਸੰਗ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਉਹ ਫਕੀਰ ਬਣਿਆ, ਪੀਰ ਛੱਡ ਗਈ ਪੂਰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵੀ ਸਦੀਕ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ ਆਲਮ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਦਮ ਨਾਲ ਦਮ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣ ਬਣਾਈਦਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ। ਮਾਹੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਓ ਮਾਹੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜੱਗ ਰੁੱਸ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਓ ਟੁੱਟਦਾ ਏ ਮਾਨ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਓ ਫਿਰਦਾ ਏ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ, ਫਿਰਦਾ ਏ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਤਿਆ ਖੁਦਾਈ ਦਾ। ਓ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ, ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਈਦਾ। ਉਹ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ, ਐਵੇਂ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬਣਾਈਦਾ। ਪਿਆਰ ਉਹ ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤੱਕ ਕੇ ਪਿਆਰ ਜਤਾਣਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਾਸਲੇ ਰਹਿ ਜਣ ਸੱਜਣ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਜੋਗੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਦੇ ਹੱਸੀਏ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਟੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਜ਼ੂਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਨਸਲੀ ਯਾਰ ਜਰਾਨੇ ਦਾ ਭਰਮ ਰੱਖਦੇ, ਕਮਜ਼ਰ ਜੋ ਯਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ, ਲੜ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਲ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਬਦ ਨਸਲੇ ਮੈਦਾਨੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਤੇ ਆਣ ਪਵੇ ਨੀਚ ਯਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਜਾਂਦੇ। ਫਰਕ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਈਆਂ, ਅਸਲ ਤੋੜ ਜਾਣ ਨਕਲ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਸਲੀ ਅਸਲੀ ਯਾਰ ਹੋਣ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਦ ਨਸਲਾ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਦ ਨਸਲਾ ਯਾਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਯਾਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨ ਮਗਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਖਬਰਦਾਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰਾਨਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਦੋਸਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕ, ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੋਸਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮੂਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਅਸਲ ਲਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਮੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਦ ਨਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰ ਲੋ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਲਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਮੀਨਿਆਂ ਦਾ।
ਅਸਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਕਦਰ ਜਾਣਦੇ ਸਾਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਭਾਵੇਂ ਖੂਨ ਪਲਾ ਦੇ ਉਹ ਸੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚ ਦੀ ਯਾਰੀ ਲਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਦਰ ਜਾਣਨ ਕੀ ਸੁੱਚੇ ਨਗੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਚੇ ਨਗੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸੁੱਚੇ ਨਗੀਨੇ ਨਸਲੀ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾਈਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਜ਼ੂਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਮੈਂ ਫਜ਼ੂਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਜੋ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਆਸਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਨ ਝੂਠੇ ਸੱਚਾ ਆਸਰਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਭ ਆਸਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਨ ਝੂਠੇ ਸੱਚਾ ਆਸਰਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਲ ਮਿਲੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਜੋ ਰਾਹ ਨਜਾਤ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਕੜ ਕੇ ਟੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਆਏ ਤੇ ਅਸਕਰ ਚੰਦ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਇਹ ਆਸਰਾ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬਖੀਲੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਕਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੜੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਇਸ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹਾਲੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਖਬੀਸ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਰੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਲੈਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਜੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹਿਸਾਬਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿਆਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਸਟਲੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਏਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਜ਼ਿਆ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी भी दुआ है कि साबत सलामत रहे पाकिस्तान। मौला तेनू शाह कुनैन दा वास्ता ही, तेनू वास्ता ही ज़हरा दे पर्दियां दा, तेनू हुरमते हरमैन दा वास्ता ही, रब्बा असगर ते अकबर दा वास्ता ही, नाले सुगरा बेचैन दा वास्ता ही, करी असगर परवान दी अर्ज पूरी, तेनू मौला हुसैन दा वास्ता ही। या रब्बुल आलमीन साडे इस मुल्क दी खैर फरमाई। ये या रब्बुल आलमीन साडा जेहड़ा मुल्क है ते असीं हां, ये मुल्क दे अज असीं इत्थे बैठे हां, ये मुल्क दे डॉक्टर ने, मुल्क दे किसान ने, ये मुल्क दे सिंगर ने, ये मुल्क सानू कैद आजम ने आज़ादी लैके दित्ती सी। उन्हें आखे सी जाओ अपने नबी दा कलमा पढ़ो, खुला अल्लाह तबारक व तआला दी इबादत करो, हुण तुहानू कोई रोकण वाला नहीं है। ते अल्लाह दा लख लख शुक्र है जी। पौनी साहब हुण की सुनाओगे? मेरा ख्याल है तुहाडे तो पहलू मैडम वाला तो, क्योंकि कल बंदियां ने बड़ा पसंद कीते इन्हां दे गाने, ते मैडम तुसी किहड़ा गाना सुनाओगे? सोने दी तवीत मैडम नूर। क्या बात है। जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी, जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी, रंदी गल नल लगे तेरे सामां दे नेड़े ने, किवें बना रांझना रांझना मैं सोने दी तवीतड़ी। ताड़ियां ला दियो जी, क्या बात है। नाज़रीन ਅਸੀਂ ਮਿਲਨੇ ਇੱਕ ब्रेक तो बाद। यूं खिली खिली यूं सवर सवर जाने जिगर तुम चली कहाँ। सफूरा ब्यूटी क्रीम आपको बनाए खूबसूरत, गोरी और बहुत प्यारी। सफूरा ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती हमेशा के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। नवे लोग, नवे मेज़बान, नवे सिंगर, नवे मेहमान लैके ते फिर रहमानी न्यूज़ दा दूसरा दिन, ईद दा दूसरा दिहाड़ ते मुल्के पाकिस्तान दी बहुत ही वड्डी शहरा जिन्हां नूं पंजाबी दा बहुत वड्डा नां, साडे गुजरांवाले दा मान प्राण, जिन्हां ने वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस नूं लुटिया, पाकिस्तान दे सारे शायरां दे विच अपना नाम बनाया। मेरी मुराद प्रोफैसर नाइला भट्ट जी, वेलकम आप जी। अल्लाह ताला ये साडे ना सारे जिन्ने असीं शायर आ ना जी, ये साडे सारा दी आप ही जी ने।
ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਟ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪਕਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜੇ, ਅੱਜ ਗੋਸ਼ਤ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਧਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਖਾਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਲਾ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਜਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੇਵੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। जी बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, आप ही नायला जी बहुत अच्छी गायिका ने, इन्होंनी आवाज़ बेशक अज खराब है, मैंने खाण पीण तो बगैर खाण पीण की वजह थोड़ा गला खराब होएगा, मैंने पक्की पता है इस तरह ही ना इस तरह क्यों मैंने पता है जो रज के खाना बट फिर इन्होंने ये नहीं पता होता भी असा किधर को जाना है। बट हमेशा थक के उठते हैं, रज के नहीं उठते। साडा एक यार जो आंदा हुंदा सी इन्हां नूं चौल कोल ते जो मर्जी करा लो ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿਟੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਵਿਆ ਸਾਹਿਬ तहसील शहर वर्कर तुसिया का पिंड ते किसान ने और बहुत अच्छे सोशल वर्कर ने सियासतदान ने। सियासतदान असल तो होता आवाम च उठदा है ना जी, आवाम दी आवाज हुंदी है सियासतदान जेड़ा। ते साईं बूटा जी कल भी साडे नाल आज फिर आ गया, मैडम समीना असलम कल भी इन्हें मेरा नोट लिया आज भी माशाअल्लाह। नहीं तो इस बात थोड़े नहीं मैंने स्मेल वही तो क्या कि एडे सोहने लगदे ने। मैं 20 साल हो गए ने इन्हां नूं वेखिया इंज दे इंज ही ने। बस एहो ही खूबसूरत तो कि कदों तो मिलना सी ਜੀ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਕਿਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਮੁਫਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 45 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੰਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਇਨਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੰਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕ ਫੁਲਕਾਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਭੈਣਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਸੰਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਭੈਣਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਭਰਾ ਬਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪੱਟੇ ਵਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੇਲਾ ਭੈਣਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਵਟਾ ਕੇ ਤੇ ਭਰਾ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੌਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਉਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਬਟਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਸੀ ਆਪੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਗੁਰਾਲ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰਤੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਉਰਦੂ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਿੰਧ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਵੀ ਗਿਆ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਿੰਧ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ KPK ਵੀ ਗਿਆ। KPK ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਦੀ। ਈਵਨ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਅਸਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਰਦੂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਕਦੀ ਉਰਦੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਫਿਰਿਆ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਲਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਲਿਬਰਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਲਟ ਕੇ ਕਲਚਰ ਫਿਰ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਈਦ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਏਡੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਸਮੇ ਕਾਰਡ ਲਿਖਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦੀ ਆਣੀ ਕਰਨੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੇਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਓਏ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਐ ਰਾਤ ਲਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਿਆਰ ਉਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਰਹਿਨੇ ਯਾਰੋ, ਨਾ ਉਹ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਰਹਿਨੇ ਯਾਰੋ, ਨਾ ਉਹ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੁੱਚੇ ਯਾਰ। ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਬਣਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵੇ, ਦਰਦਾਂ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਵਧਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵੇ, ਦਰਦਾਂ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਗ ਵਟਾਵੇ ਕੋਈ, ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਤਬਾਰ, ਨਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣੇ ਯਾਰ, ਨਾ ਉਹ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੁੱਚੇ ਯਾਰ। ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪਖਾਂਦੇ, ਕੌਣ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਕੌਣ ਮਨਾਵੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰੁੱਸੇ। ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪਖਾਂਦੇ, ਕੌਣ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਕੌਣ ਮਨਾਵੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰੁੱਸੇ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਾਰ, ਨਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣੇ ਯਾਰੋ, ਨਾ ਉਹ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੁੱਚੇ ਯਾਰ। ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ
ਕਰਦੇ ਰਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰਾਮ ਕਮਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ। ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰਾਮ ਕਮਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਖਜਲ ਖਵਾਰ। ਨਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣੇ ਯਾਰੋ ਨਾ ਉਹ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੁੱਚੇ ਯਾਰ। ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੱਦਿਆ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੱਦਿਆ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ। ਅਸਗਰ ਆਖੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਪਾਰ। ਨਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣੇ ਯਾਰ ਨਾ ਉਹ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੁੱਚੇ ਯਾਰ। ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੁੱਚੇ ਯਾਰ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸੁੱਚੇ ਯਾਰ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। एक होर वजीफा आए कमली वाले ते दरूद पूछाई जा। बाबे बुल्ले नू इश्क बुल्ले नू बाबे बुल्ले नू इश्क बुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए। सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। दिल जावे दिल दा ते नचना पैंदा ए। आ जा भंबड़ मचिया पैर इश्क दे घुंघरू बन के यार दे वेड़े नचिया। इश्क बुल्ले दे वेड़े वड़िया अंदर भंबड़
ਮਚਿਆ ਪੈਰੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੱਚਿਆ ਹੋਏ ਬੁੱਲਾ ਯਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੱਚਿਆ ਹੋਏ ਬੁੱਲਾ ਯਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੱਚਿਆ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਰੁੱਸਿਆ ਮਨ ਜੈ ਯਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਦਾ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਓ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਆ ਜਾ ਪੁੱਲਾ ਪੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈਰਤ ਆਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਟੰਗ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰਸਵਾਈ ਪੁੱਲਾ ਪੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਭੁੱਲਿਆ ਬੰਦਾ कड़ी का खुंजिया बंदा 100 करोड़ ते जांदा है इस वास्ते हजूर लिखते ने मैं बोल पेश कर रहा बुल्ला बुल्ला पीर दे वल्लों दिल विच हैरत आई ऐसा होवे तंग मिलदा हो जावे रसाई वो पाल बास तुफा वाला पैरी झंझर पाई नचया तेरा यार जमान जै नच के यार बनाई यार मनाई उंगलिया नच के यार मनाई कल हो जाए वसों बार कल हो जाए वसों बार ते नचना पैंदा ए सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए दिल जावे दिल दा ते नचना पैंदा ए इश्क दी हस्ती मस्ती यार मटा देवे अब इश्क दी दिल थी दुही जुला देवे इश्क दी हस्ती मस्ती यार मटा देवे अग इश्क दी दिल थी दुही जुला देवे हाय बुल्ले वागिल चावड़ो तारा इश्क दिया बुल्ले वागिल चावड़ो तारा इश्क दिया क्योंकि तार सारी इश्क दी है खेड इश्क दी है इस वास्ते कह रहा वां मर्द कोलों मैनू रोक ना मुला मरण दा शौक मिटावन दे
ਕੰਜਰੀ ਬਣਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾਵਣ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਖੜਕਣ ਤਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਸੌ ਸੌ ਜੋੜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੇਲੀ ਹਾਏ ਆਖਰ ਵਿਥਾਂ ਪਈਆਂ ਹਾਏ ਆਖਰ ਵਿਥਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਵਿਛੜੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਿਓ ਦੀ ਕੀ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਡੀਗਰ ਰੰਗ ਸ਼ਰੀਆਂ ਡੀਗਰ ਰੰਗ ਸ਼ਰੀਆਂ ਵੇਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪਈਆਂ ਜਿੰਨੇ ਯਾਰ ਵੀ ਨ ਰਹਿਣਾ ਮਨ ਚੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨੇ ਯਾਰ ਵੀ ਨ ਰਹਿਣਾ ਮਨ ਚੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਭੁੱਲ ਜਾਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ ਸਯੋਨੀ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਸਯੋਨੀ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਸਯੋਨੀ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਰਾਂਝਣ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਬਣਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਸਯੋਨੀ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਬਣਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਬਣਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਸੁਪਨਾਤ ਨਈ ਬੇਲੀਆਂ ਅੱਜ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਜਣਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ ਵੈਰੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ਕਦੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੇਰਾ ਪਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਸਯੋਨੀ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਸਯੋਨੀ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਸਯੋਨੀ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਬਣਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਬਣਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਨੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਨੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਸਯੋਨੀ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ईद ਦਾ खुशी ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ मुल्क पाकिस्तान की आवाम वास्ते अपने बच्चों वास्ते पंजाबियों वास्ते रहमानियों वास्ते एक पैगाम ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ जी खैर मुबारक मैं एक छोटे ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾ ਐਸਾ ਬੈਨ ਖਲੋ वाह
ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾ ਐਸਾ ਰਹਿਮ ਖਲੋਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਲੋਕੀ ਹੱਸਨ, ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਰੋਣ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਚੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੌੜ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਈਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਈਦ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਰਾਨ ਦੀ ਗੈਬੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਰਾਨ ਦੀ ਗੈਬੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਤੇ ਖੇਡਦੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹਾਏ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਸਜਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੜਾ ਏ, ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ सोना, सुबह शाम दरूद सलाम पढ़िए, रब आप आखे आमीन सोना। सोने पाक मोहम्मद तो जा सदके लेके आया कुरान मुबीन सोना। वेख असगर परवाना शाफी उम्मतां दा, वेख असगर परवाना शाफी उम्मतां दा, नबी इन कुंतुम सादिकीन सोना। अल्लाह तबारक व तआला दा लख लख शुक्र है, उन्हें अपने प्यारे हबीब दा सदके साडे रहमतां कीतियां और सानू अपने सोहने नबी दी उम्मत दे विच पैदा कीता। असी पाकिस्तानी हाँ, पाकिस्तान दे रहने वाले, या रब्बुल आलमीन पाकिस्तान दी खैर फरमाई। ना असी पीपल पार्टियां, ना असी नून लीग, ना असी पीटीआई हाँ, असी सिर्फ हुण इस वक्त पाकिस्तानी हाँ। ते कुफर जेड़े इस्लाम के खिलाफ जितना भी कुफर है उहदे सामने सारे एक मुठ होके खड़े हैं। साडी मदद तू करनी है मेरे मालका। इंशाअल्लाह नाज़रीन कल मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।